Hajjah Mulyani binti Ciknang, wal marhum Romli bin Kusain, wal marhum Alfian bin Haji Madinah, wal marhumah Dian Novita binti Marno, wal marhum Asomad bin Abu Bakar, wal marhum Sendah binti Arozak, wal marhum Dongci bin Asomad, wal marhum Dahlan bin Asomad, wal marhum Usman bin Asomad, wal marhumah Sa'adah binti Asomad, wal marhumah Zainab binti Asomad, wal marhumah Nuriyah binti Adam, wal marhum Bujang Yasin bin Adam, wal marhumah Fatmawati binti Dahlan, wal marhumah Rohana binti Amanab, wal marhum Aroni bin Ismail, wal marhumah Nurjannah binti Ba'sin, wal marhum Burhan bin Bujang Yasin, wal marhum Ya'qub bin Bujang Yasin, wal marhum Yangci bin Bujang Yasin, wal marhum Yusuf bin Bujang Yasin, wal marhumah Lendi binti Bujang Yasin. Allah yaghfir lahum wa yarham birahmatihi walidina waldim khassah wa jami' amwatina wa amwatul muslimina amma wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum wa hum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim ma andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a adh-dhikra wa khashya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh jaa'a al-mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة أن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الحلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ناما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
فيك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الغفور الرحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أي موجود لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليه بها الموت إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 ها إلا الله لا إله 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذة لمن كان ذكر المرحوم الأسماء المذكور في هذه الأسرة واجتمعناها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم سنهم الجنة إلى رسول المرحوم لا رحمة القيوم حجي مدينة بن أصمد والمرحومة حجلنا بنت بوجان ياسين لما اجتمعناها هنا بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم برحمته والدينا ودم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عمه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Malakal tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin bil awwalin wa salli wa sallim ala sayidina Muhammadin bil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض من عليها وأنت خير الوارثين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ما قرأنا من القرآن العظيم ما لنا من لا إله إلا الله ما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه العشية المباركة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وأعمالا صالحة متقبلة نقدمها ونوديها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح المهاجر الله الحبيب أحمد بن عيسى من البقيع المقدم حبيب محمد بن علي باعلوي وأصولهم وأبرهم ثم إلى أرواح المقدم الثاني عبد الرحمن تجاب أولاده سادات والمنتسبين إليهم ملاحظين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر السكران وأخي عبد الله بن أبي بكر السكران ثم إلى الحبيب الإدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد بن الأكبر ثم إلى الحبيب شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى الحبيب أمار بن عبد الرحمن العطاسي علي باراس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة أولياء الله في مشارق الأرض إلى مغارب آبرها وبارها منهم الحبيب عامر بن علي الحداد وآخر الحبيب محمد بن علي الحداد ثم إلى أرض صاحب تربة الحبيب علي بن شيخ ثم إلى أرض صاحب تربة الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى أرض الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى أرض عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى أرض الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى أرض الحبيب أحمد بن حامي الكاب ثم إلى أرض الحبيب علي بن أحمد بن ثم إلى أرض صاحب التربة الحبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب وأصوله وفروعهم ثم إلى أرض عبد الله بن إدروس بن شهاب ثم إلى أرض الحبيب عجل بن محمد بن يحيى ثم إلى أرض الحبيب بانغران شريف علي بن شيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى أرض الحبيب بانغران شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى أرض الحبيب بانغران شريف علي بن حسين بن شهاب ثم إلى الحبيب محمد بن حسين بن شهاب ثم إلى أرواح كافة الأسرة إذا المشايخ ولمن له الحقوق علينا هم حاجي مدينة بن عبد الصمد ثم إلى المرحومة أجلنا بنت بوجان ياسين ثم إلى المرحومة Haji Mulyani binti Ciknang thumma ila al-marhum Ramli bin Husain thumma ila al-marhum Alfian bin Haji Madinah thumma ila al-marhum Riyad Nafita binti Marna thumma ila al-marhum Abdul Samad bin Abu Bakar thumma ila المرحوم رندا بنتي عبد الرزاق ثم إلى المرحوم دوجي بن عبد الصمد ثم إلى المرحوم دهلان بن عبد الصمد ثم إلى المرحوم عثمان بن عبد الصمد ثم إلى سعادة بنت عبد الصمد ثم إلى المرحومة زينب بنت عبد الصمد ثم إلى المرحومة
Nuria binti Adam, thumma ila arwahil marhum Bujang Yasin bin Adam, thumma ila arwahil marhumah Fatmawati binti Dahlan, thumma ila arwahil marhumah Rahana binti Abdul Manaf, thumma ila arwahil marhum Abdul Ghani bin Ismail, thumma ila arwahil marhumah Nurjana binti Bakrin, thumma ila arwahil marhum Burhan bin Bujang Yasin, thumma ila arwahil marhum Yaqub bin Bujang Yasin, thumma ila arwahil marhum Yanci bin Bujang Yasin, thumma ila arwahil marhum Yusuf bin Bujang Yasin, thumma ila arwahil marhum Lendi bin Bujang Yasin. Ausilillah umma sawaba dzalika minna ilayhim waj'al nuran yas'a wa yatala'la baina aydihim. Allahumma ij'al fikakan lahum minan nar, da'an lahum minan nar, wa bida'an lahum minan nar, wa bara'atan lahum minal azab. Allahumma fir lahum warhamhum wa afina wa'fu anhum, fir lahum warhamhum wa afina wa'fu anhum wajma'na wa iyyahum idar karamatik mustaqar rahmatik wa mahal liawliyaik ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wal syuhada والصالحين وعدنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بحق الفاتحه وكرامه الفاتحه بسر الفاتحه يا بارج الهم يا كاشف الغم يا من العبد يغفر ويرحم ويلف البلاء يا الله ويلف البلاء يا رحمن ويلف البلاء يا رحيم بلاء الدنيا وعذاب الاخره الذي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah wa qira'ah Simtud Durar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habji ala ma nawa sahib al-maulid wa ala ma nawa atlaquna as-salihin inda qira'atil mawalid wa ala ma nawahu sahibul haja sahibul bait wa ala ma nawaina nahnu kullana anna Allah yunawwir qulubana wa gawalibana wa yassir umurana wa ala niyati anna Allah yarzuqna al-futuh wal munu wa rusuh wa salahil jasad warruh taubatan nasu wa ala niyati anna Allah ja'alna minal muqbilin wal makbulin biridha rabbil alamin wa anna Allah niyati anna Allah yahfad alaina al-islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa ala niyati anna Allah yuslihin niyat wal magasid wa yadkhil niyatana fi niyatihim ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم صل على
على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من بعض المنة ما جرت به في أقداره القسمة وأرسل إليه مشروب خلقه وعجل عبيده رحمة تألقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الأحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد الأوالي بمطراد التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فجل الحق في عالم قدسه الواسع فجل ينقضى باندشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من علم الإمكان سورة هذا اللسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه ولتلقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قرأته رفعة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقله
بمعانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه بعالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأ هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونبله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتبيعوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم وتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشعود بالعين حاول وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو الكمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد كانت الأزلية بما قضت أظهرا من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاخرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه الأفكار ظهور وبهر فتعلقت حمة الرجل بهذا الهروب بأن يركم بهذا الكرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من حواس المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه من شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شيار أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين
وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائج التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويترواحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا يسكن في الجنان مقيما. إن الصلاة على النبي وآله فرض فمن ينكره نار جحيما. الصلاة على النبي وآله فرض فمن ينكره نار جحيما. من لم يصلي لم يفز بشفاعته ويكون على حوض النبي أثيما. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا يسجد في الجنان مقيما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وجد لا يدري الله من يسكن فيه. وجد لا يدري إلا من يسكن فيه. يبديه يروح فيه هو ملك رسول الله. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بدأت بطيبة طه الله ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يشرني أواها بلواء رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كل العوالم جهرة وصبح مشرقا بقدومه ضالته. كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه واسمه. كل العوالم جهرة والكون أصبح مشرقا بقدومه. كل العوالم
أصبح مشرقا بقلوبهم يا خير مولود يا نبينا يا نبينا صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل
وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في البقائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. هذا النور المبين أصلب بطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. وحملته بآية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يشبه ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا السراج والعيون مشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بنفس العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بمثل الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدا ساداتي يا باب الحمى يا سيدا ساداتي يا باب الحمى يا من على يا من على يا من على يا من على رسله الكرام تقادم يا سيدا السادات يا سيدا السادات يا وصف الزمان بمدحك وهكذا عزا وإجلالا عزا وإجلالا عزا وإجلالا وزاد تكرما سيدا سادات يا سيدا سادات يا وترى لما يا سيدا السادات يا العبا يا سيدا السادات يا العبا يا من على يا من على يا من على يا من على يا محمد يا عروس الخافقين يا عروس الخافقين يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور أشرقت أنورنا فينا وازدهى الكون السرور بربيع حل فينا نور أنوار النور مرحبا يا نور عالم مرحبا نور مرحبا
أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور ونور هذا طول عياد عيدا مولد الهادي شكور مولد الهادي شكور مولد الهادي شكور حسنه للشمس أضحى نور نور فوق نور 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 فوق نور نور فوق شهر الربيع وفاقا أفضل علينا وإننا شهر الربيع وفاقا أفضل علينا أننا به أتانا رسول الله به أتانا حبيب الله لدين حقا هدانا لدين حقا هدانا شهر به جاء الرسول الهاشمي باب الرسول يوم به جاء الرسول الهاشمي له الرسول به جاء الرسول الهاشمي باب الرسول شروا به جاء الرسول الهاشمي له الرسول بقدومه إلا القبول بقدومه إلا القبول سبحان من قد أعطانا سبحان من قد أعطانا شهر الربيع وفانا أقبل علينا همنا شهر الربيع وفانا أقبل علينا همنا أتانا رسول الله أتانا حبيب الله بدين حقا هدانا بدين حقا يا رب بهم وبآله أنجر بنصر وبفرج يا رب بهم وبآله أنجر بالنصر وبالفرج رزقنا رازقنا حقق العمل وعمل الولد يا رب بهم وبآله أنجر بالنصر وبالفرج إليك بقلب منتصر ولسان للشكوى يا رب بهم وبآله أنجر بالنصر وبالفرج رب بطه لا تخيل أمل رب بطه لا تخيل أمل جسم دواء من نساء الأمل جسم دواء من نساء الأمل لدواء مناد العفو وناد دواء مناد شفاء وناد دواء مناد النصر وناد الله 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 يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أعوان ولهذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر والقدرة كشفت كنع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور
نورا فاق كل نور صلى الله ونزل الحق عليه حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وحضرت بطبق الله سيدنا مريم وسيدنا عاسية ومعهما من الغور العين من قسم الله له من الشرب القسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مزينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واضرب يا أهل المثاني فهزار اليوم نغراد واستعدي بجمال فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك البشرى بسعد مستمر ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن صلي يا ربي على أحمد النبي للخلائق أجمعين
حمد فلرب كل حمد جل يحصره العاد الله قد حبانا بوجوده إذا حبانا بوجوده المصطفى الهادي محمد الله صل يا ربي على صل يا ربي سعد الله ربي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد الله صلى الله عليك يا سعدنا الله 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 بمكة والمدينة الله 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 لو النبي ما سعدنا الله 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 بمكة والمدينة الله 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 رب بلغنا بجاهه الله 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 في جواره خير مقعد الله 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 النبي سيدنا الله الله والمدينة وصلاة الله تغشى أشرف
shalli wa sallim wa barik alaihi. Barik alaihi. Salli alaihi. Masyarul hadirin yang telah hadir dalam kesempatan hari ini dalam perayaan Maulid yang kita selenggarakan di 1 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Izinkan kami mewakili keluarga besar dari Sahibul Hajat, tentunya keluarga besar dari Haji Madinah yang telah menyelenggarakan acara hari ini, mengucapkan ungkapan terima kasih yang luar biasa atas kehadiran kita semua, mewakili pula keluarga besar tentunya Bapak Somad rahimahullah. Ini ada Kak Meme, ada Pak Arman dan lain sebagainya. Ucapkan terima kasih guru-guru kami pula. Tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada para habaib Kiai Asatis yang tentunya hadirin rahimakumullah yang telah hadir memenuhi undangan. Terutama kita mengucapkan selamat datang kepada abuya kita mewakili seluruh habaib yang hadir, Habibana Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab, dan juga kita kehadiran dari Syubun ya, Yaman Hadramaut, kehadiran Habib Abdul Qadir bin Alwi Al-Habsyi, Masya Allah, Al-Ali bin Ali Al-Habsyi, Masya Allah. Jazakumullah khairan kafir telah hadir bersama dengan kita semua. Dan alhamdulillah pula hari kesempatan hari ini juga kami ucapkan terima kasih telah memimpin Yasin dan juga pelaksanaan yang tentunya kita sama-sama ikuti, yakni pembacaan Maulid ya Ulami yang disampaikan tadi oleh Habib Qasim Al-Kaf dan juga Habib Abu Ubaidillah Al-Kaf, sama-sama Al-Kaf hari ini. Dan tentunya pula kita akan dengarkan berikutnya. Hah? Oh, langsung diprotes. Berarti nyimak galau-galau Bang Dila ini cuma ngetes kedai. Dan alhamdulillah pula saya Bang Dila ini diberi kepercayaan, mohon waktunya sejenak ya. Kami ini dari Lanugraha sama Habib Alwin, berdua nih ada di sini dari Lanugraha nih. Memang kecintaan. Kita doakan semoga tempat yang kita tempati hari ini, keluarga besar Haji Madinah, semoga yang diusahakan semakin sukses. Amin. Amin. Semoga bisa buka cabang di mana-mana, termasuk di Hadramaut Amin, amin ke dulu. Iya, insya Allah ya. Di Madinah nih anak insya Allah doa cabang dengan kita doa sama-sama ya. Insya Allah di Jakarta do. Kalau Pasar Kota do, Jakarta juga do. Jakabaring dan sekitarnya. Oh. Baik, alhamdulillah selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama Mau'izatul Hasanah, penyampaian tausiah singkat karena memang waktu kita tidak banyak. Alhamdulillah nantinya kita mohonkan kepada adinda kami yang telah hadir untuk menyampaikan, kita mohonkan kepada Habib Nabil bin Umar Asgaf ya, tafadhol untuk menyampaikan. Kemudian nantinya ulasan berikutnya nanti kita mohonkan untuk pembacaan doa dan lain sebagainya, nanti dimohon kepada Habib Qasim nanti untuk menyilakan. Untuk itu kami silakan kepada Habib Nabil, tafadhol maskurah, kami silakan untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan sehingga di sore hari yang penuh dengan keberkahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat berkah untuk memperingati sahibul barakah An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tadi di dalam kitab Maulid kita dengarkan bahwasanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Wajma' minasyamli ma tafarraq. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-wahidul farid alladhi yajma'una. Hanya Nabi yang bisa mengumpulkan kita semua. Bukan hanya mengumpulkan ajsaduna wa ajsamuna,
bukan hanya mengumpulkan badan kita, akan tetapi Nabi yang bisa mengumpulkan qulubuna, yang bisa mempersatukan hati kita hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, alhamdulillah di Palembang ini fi subhina wa masaina wa asyaina ada maulid. Kita pagi ada acara maulid, sore maulid, malam maulid. Tapi jangan sampai kita lupa hadir ke dalam perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hati kita tinggalkan di rumah kita. Kita bawa hati kita, dan ketika pulang ke rumah hati kita bawa, karena hanya Nabi yang bisa mempersatukan hati kita. Wajma' minasyamli ma tafarraq, la madhab wala al-masyakhah wala tariqah. Tidak ada yang bisa mempersatukan umat Islam. Tidak ada perguruan, mazhab, aliran berfikir atau tariqah tidak bisa mempersatukan hati umat Islam kalau tidak dinisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perayaan Maulid tidak bisa mempersatukan kalau tidak hati kita satukan tujuannya demi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, alladzi ma yajma'u habib faman yajma'uh. Kalau Nabi tidak bisa mempersatukannya, maka siapa yang bisa mempersatukan satu umat? Diriwayatkan ketika beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah ada dua kabilah besar, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Ini kabilah nenek moyangnya kakak adik. Aus dan Khazraj itu saudara kandung. Akan tetapi terjadi permusuhan di antara mereka lebih dari 140 tahun. Anak keturunannya itu bermusuhan, perang terus, itu selama 140 tahun. Tidak ada yang bisa mempersatukan mereka. Bimujarradi hijratil habib sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena Nabi hijrah ke kota Madinah, Allah persatukan hati mereka. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum min al-muallif wal habib sallallahu alaihi wasallam. Yang mempersatukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita salah alamat kalau mencari jalan untuk bersatu tidak melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus Nabi? Kenapa tidak bisa yang lain? Karena ma'asyiral hadirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang lurus. Yang dijamin sama Allah berada di jalan yang lurus hanya baginda Nabi besar Muhammad. Orang alim, sealim apapun, sebanyak apapun muridnya, belum tentu finishnya masih berada di jalan yang lurus. Banyak dari ulama yang di awal masanya Masya Allah, tapi na'udzubillah di akhir hayatnya inggalab, terbalik, na'udzubillah. Tidak ada yang dipastikan, dijamin berada di jalan yang lurus kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di setiap harinya wajib membaca ihdinas siratal mustaqim sebanyak 17 kali. Kita sholat wajib itu 17 rakaat. Di setiap rakaat di madhab al-imam asy-Syafi'i wajib membaca surat Al-Fatihah. Di salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah terbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Kita ini minta terus sama Allah untuk berada di jalan yang lurus, tapi belum tentu diijabah sama Allah. Husnudzan, berbaik sangka kita kepada Allah, mudah-mudahan diijabah berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, Al-Habib sallallahu alaihi wasallam satu-satunya orang yang diijabah sama Allah binassil Qur'anil Karim. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di jalan yang lurus. Surat yang sering kita baca, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim mustaqim.
Kalau kita masih minta sama Allah setiap hari 17 kali belum tentu diijabah. Nabi Muhammad Allah pastikan, Allah bersumpah dengan Al-Quran bahwasanya engkau wahai Muhammad berada di jalan yang lurus, ala siratim mustaqim. Tidak hanya sampai di situ, di akhir surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jalan yang lurus bukan hanya milikmu wahai Muhammad, akan tetapi kau bisa mengajak orang lain untuk masuk ke jalan yang lurus. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Nabi berada di jalan yang lurus dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menggiring, mengajak orang lain yang mau bersanad kepada Nabi besar Muhammad, yang mau bernisbat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berada di jalan yang lurus. Itulah alasannya kenapa hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus selalu kita jadikan panutan, karena beliau satu-satunya orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang lurus. Bahkan ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, kata Allah harus ada dari kalian satu kelompok yang mengajak ke dalam kebaikan. Apa itu kebaikan? Zatul khair, zatnya kebaikan adalah Habibuna Muhammad. Ngajak kebaikan kemana? Ke jalan Allah. Untuk sholat, siapa yang mengajari kita sholat? Untuk berzikir, siapa yang ngajari kita berzikir? Untuk membaca Al-Quran, untuk hadir seperti ini, siapa? Semua yang mensunnahkan ini adalah sahibul khair, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, orang yang mencari jalan yang lurus tapi tidak melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin bersatu tapi tidak melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul akhlaqil hamidah, orang yang begitu memiliki akhlak yang mulia. Tidak ada yang lebih mulia melebihi akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan, Al-Imam Ibnul Wazaratain mengatakan, ya Mustafa min qabli nash'ati adami wal kaunu lam tuftah lahu aghlaku ayarumu makhlukun thana'aka ba'dama asna ala akhlaqikal khallaqu. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa memujimu, bagaimana kami bisa memujamu, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran sudah memuji akhlakmu yang mulia. Oleh karena itu ketika Siti Aisyah ditanya oleh para tabi'in, kaifa kana khuluqi Rasulillah, bagaimana akhlak mulia Nabi, beliau simpel jawabannya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Quran. Wa innaka la'ala khuluqin walaqad, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di akhlak yang mulia. Dan ketika Allah mensifati Al-Quranul Karim di dalam Al-Quran, ulama mengatakan Allah juga menggunakan kalimat Al-Azim, wal Qur'anal Azim. Ini menunjukkan sifat Al-Quran dan sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran Allah katakan sama. Makanya tidak ada yang lebih mulia dari baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang lebih patut ditiru dari baginda Nabi besar Muhammad, memiliki akhlak yang mulia. Satu cerita sebagai penutup diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi di dalam kitab beliau Hayatus Sahabah. Beliau nisbatkan riwayat ini kepada Al-Imam At-Tabrani, bahwasanya salah seorang Yahudi bernama Zaid bin Su'nah mengatakan, kata Yahudi ini belum masuk Islam, ini Yahudi, kullu ma min alamatin nubuwah illa qad araftuha fi wajhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ini Yahudi, semua tanda kenabian itu sudah aku tahu ketika melihat muka Muhammad. Cukup dengan melihat muka Nabi, kata dia, aku tahu dah ini Nabi. Ini Nabi akhir zaman, al-maw'ud, al-mab'uth fi akhir zaman. Illa ithnatain, kata ini Yahudi, kecuali dua sifat yang belum aku temui, belum aku tes.
Yang pertama, yasbiqu hilmuhu jahlahu wa la tazidu syiddatul jahli alaihi illa hilma. Dua sifat ini yaitu ketika Nabi dihadapi oleh orang yang tidak tahu martabat Nabi, tidak bisa beretika di depan Nabi Muhammad, tidak menambahkan kecuali kesabaran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi orang yang nggak tahu etika atau tidak tahu hakikat martabat Nabi, ketika kurang ajar di depan Nabi, Nabi makin sabar. Nabi makin sabar. Kata Zaid bin Su'nah, ini nih yang mau aku tes. Akhirnya kata dia, satu hari aku melihat Nabi Muhammad SAW keluar dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba Nabi didatangi oleh Badui A'rabi. Ini Badui minta hajat kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi noleh ke Imam Ali. Kata Imam Ali, main dia, kita tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Akhirnya Nabi talah toleh, ini mau ngasih. Nabi tidak pernah nolak hajat orang. Akhirnya ini Zaid bin Su'nah ngambil kesempatan. Nah ini kesempatan ini, aku pengen ngetes kesabaran Muhammad. Dia datangi Nabi, ya Muhammad, aku ada nih uang, kau ambil dulu, bayarnya nanti aku mau kurma berapa kilo disebutkan. Oke, kata Nabi Muhammad, utang. Nabi ngutang. Nabi itu rela ngutang untuk mengabulkan hajat orang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sudah utang, 1 bulan lagi kau datang, aku siapkan kurmanya. Baru 3 hari, ini uang tadi udah dikasih ke Badui tadi, udah ini buat itu. Baru 3 hari, kata Zaid bin Su'nah, sengaja aku datang ke Muhammad. Ini belum 1 bulan, baru 3 hari didatangi Nabi Muhammad. Ji'tu alaih akhadtu bimajami'i qamisihi wa ridaihi wa nazartu ilaihi biwajhin ghalidh. Kata Zaid bin Su'nah, aku datang, aku tarik bajunya Muhammad. Ini kalau kita udah kasus itu, udah terjadi tragedi macam-macam. Ditarik bajunya Nabi. Wa nazartu ilaihi biwajhin ghalidh, dan aku melihat mukanya dengan muka yang penuh dengan amarah. Habisin cerita Habib. Aku ngelihat mukanya dengan muka yang penuh amarah, muka dengan Muhammad. Ya Muhammad, ala taqdini haqqi, mana utangmu? Ini baru 3 hari, janjinya berapa hari lagi. Dia datang sengaja ingin memancing emosi Nabi Muhammad SAW. Wa ma'ahu, kata Zaid bin Su'nah, pada saat itu bersama Nabi Muhammad ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Ya Muhammad, ala taqdini haqqi, ma'ara minkum bani Abdul Muttalib illa mutlan, atau kama qala. Aku tak tahu keturunan Bani Abdul Muttalib ini kecuali galak, ngundur-ngundur bayar utang. Jadi bukan hanya kasar terhadap Nabi, tapi mencaci keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini kurang apa? Kata Zaid bin Su'nah, wa nazartu ila Umar, aku ngelihat Umar di sampingnya, wa ainahu taduran kal falakil mustadir. Sayyidina Umar, sahibul ghirah, orang yang paling cemburu dengan Nabi. Pas aku habis ngomong kasar ini, aku nyengok kayaknya Sayyidina Umar, matanya bulat ke betul sudah. Emosi. Ya aduwallah, ataqulu li Rasulillah ma asma wa tasna'u bihi ma ara. Apakah berani kau ngomong itu sama Nabi? Kelakuan kau ini di depan aku. Wallahi laula ma uhadhiru fautahu la darabtu ra'saka bisayfi. Kalau bukan karena perjanjian kami dengan Yahudi, aku akan penggal kepalamu. Ini Sayyidina Umar. Bahkan kita punya teman ketika masih di Makkatul Mukarramah, belajar bersama Buya Said Ahmad Al-Maliki, itu ngumpulkan hadis-hadis kejadian-kejadian yang di situ Sayyidina Umar mengatakan, kalau bukan karena ini aku penggal kepalamu. Kurang ajar sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Su'nah, wa nazartu ila Rasulillah fi sakanin wa tu'datin. Nabi santai, senyum. Nabi yang habis dicaci, yang habis dicekek, senyum. Ya Umar, ana wa huwa kunna ahwaja ila ghairi hadza. Kata Nabi, wahai Umar, aku dan dia tidak butuh dengan ancaman kau ini. Yang kami butuhkan lebih dari ini. Anta murani bihusnil ada wa ta'murahu bihusnit tibai. Yang harus kau lakukan, kau nasihati aku agar bisa cepat bayar utang,
dan kau nasihati dia biar kalau nagih utang yang beradab, yang santun, yang rapi, yang ramah. Senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idhab bihi ya Umar, bawa dia pergi wahai Umar, kasih kurmanya, wazidhu ishrina sa'an makana maru'tahu. Kata Nabi, tambahi 20 so itu 4 genggam. So itu 4 genggam. Tambahi 20 so, kata Nabi. Seharusnya bayar berapa kilo, tambahi 20 kilo. Ngapa? Tadi kau takuti dia. Ganti rugi karena kau sudah menakut-nakutinya, tambahi 20 kilo. Ini Yahudi otomatis di tempat langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ya Rasulullah, nusfi mali, setengah hartaku hadiah untuk sahabatmu. Hanya ingin mengetes kesabaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ma'asyiral hadirin, satu-satunya figur yang bisa menjadikan kita bersatu. La hada wala hada, bukan ini, bukan itu, bukan jalan ini, bukan jalan itu, bukan. Tapi yang bisa mempersatukan kita hanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jadikan semua aktivitas kita, semua sepak terjang kita, semua yang kita lakukan jadikan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kelak kita di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Telah disampaikan mau'izatul hasanah, tausiah yang disampaikan oleh Habib Nabil bin Umar Asgaf. Masya Allah. Tentunya lah Bapak Ibu, ada ibu-ibu juga di dalam, itu kita sapa juga. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, kita tiba di akhir acara. Kita akan dengarkan bersama pembacaan doa maulid yang tentunya hadir di tengah-tengah kita Habibana Habib Muhsin. Iya. Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi untuk menyampaikan menutup doa kepada beliau. Tafadhol kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الرضا من عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين نبيك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه.
اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي ترائك جبائه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تقيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سال، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرج المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت الرحمن غير الرحيم، وصلى الله وسلم. الحمد لله. Amin, kabul, amin ya rabbal alamin. Kami mohon izin, tentunya mohon kepada Abuya Habibana Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Sahab untuk menutup dengan talqin zikir dan doa penutup. Abuya, tafadhol, maskur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la matruda birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma anta waliyyu ni'matina antal qadir ala talbadina ta'ala muhajadana
ونسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسر الله أمورنا وأموركم ولما قضى الله حاجاتنا وحاجاتكم ولما شفى الله مرضانا ومرضاكم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, alhamdulillah dalam rampung acara hari ini Maulid, pelaksanaan Maulid yang kita selenggarakan. Hadirin tetap mantap-mantap ya di tempat Tantab Tanjung Atap, tetaplah mantap-mantap.